For many times I was laughed at and not believed in, but it was still a kid with a dream and a belief in himself. I feel I still have room to improve. I still set goals for myself to strive for. I'm never complacent with what I've achieved. We have money, we have everything, we have fame. But the most important thing is the family. Keep your family healthy, good, and take care of your family, because this is the most important thing in the world. Failing to prepare was preparing to fail. The night before a game, I ate the same food. I went to bed at the same time. I got up, I ate the same breakfast. Some people call it superstition, but it's a routine. I went on the courts with just a ball and a racket and a hope. Because you might be actually not feeling great physically or mentally, you're drained, but the confidence somehow gets you through. And when you don't have confidence, that's then when you have to sort of trust all the hard work you've done, and you have to keep on working hard so success comes back. I make mistakes, but I strive every day to be a perfectionist. Set yourself a definite goal and work hard toward that goal, and don't let anything or anyone stop you in the process, no matter what it is. I didn't really care about the standings or, the perception of my style or whatever, as long as I could keep learning these new tricks. And so as I was successful in competition and winning a lot of the events, my job was just to keep getting better. All of you, I know you got him. I know you got him picked, but the man's in trouble. I'm gonna show you how great I am. People perform better when there's no safety net. People perform better in sports and everything else if you don't have a plan B. We were down 1-0, and if you walked into our locker room at halftime, you thought we were up 3-0. Nothing external can defeat the internal. The only thing that can take someone down or break you down is internal. Nothing external is strong enough. You just never give up, because you never know what can happen. You never know who you can inspire and who you can influence. I'm not going to go out and say I'm the greatest this or that. I was a kid with a dream. That's it. You have to fail in order to climb that ladder. You are fighting the greatest fight of all times. And I fought because I knew it was not going to be a losing fight. It couldn't be a losing fight. As long as you believe in what you're doing and you're doing things you love to do, then you can go out there and be the best at it. And that's, that should give you a lot of enjoyment, fulfillment in your life. Always keep an open mind that there's something out there for each and every one of you. And it's up to you to go out there and find your niche. You learn just to stick with it. I mean, there's lots of days where you don't really feel like doing it, or you don't feel like grinding it out, and you got to do it. Those are the highs and lows of being an athlete, and if you want to feel those highs, you got to go through those lows every now and then. This time when you run and you just want to stop, you just want to give up, like to hell with this, I just want to go home. This day when you get up and you know what, you have a training today, you know it's going to be intense, and you're like, oh God, I don't want to go today, but you got to go. When you play sports and you're committed to something, the commitment, the responsibility of showing up to practice on time, to being there for your teammates, to listening to your coaches, it's a responsibility that you have when you're playing with a group, that you have to hold your end of the bargain. When you have to make a putt, you make a putt. You have to hit the shot, you hit the shot. You just sort of like drop into another zone, and you block out everything. Sometimes the will can outdo the skill. And sometimes a fella's will is stronger than the man who's actually better physically, and the determination weakens the other man just to see him so determined. I still feel I have a lot to prove, not just as a player, but as a person, as a father. When I get to a point where I feel I can improve as a player, I walk away from the game. I am the greatest. Hard f***ing work. You put it in, you believe in it, you will succeed. Everything was done to try to learn how to become a better basketball player. Everything. And so when you have that point of view, then literally the world becomes your library to help you become better at your craft. Some of the best athletes, the greatest athletes in the world, do things when they're uncomfortable.
You just have to stay calm because it's not finished until the last point, no matter how close you get. I've been working so hard all my life to be here, and I was determined to get this. You gotta start from way down the bottom. You gotta let it grow up with you. And if you're successful and you tried hard enough, you're bound to come out on top. Just like these boys have come to the top now. Mentally, we have a vision, we have a finish that we have to attain, and sometimes you have to do it when you're old and you're tired, and I think it's the test of your will to succeed. Yes, very good morning all champion leaders. I am the greatest, I am the champion. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന വളരെ ഒത്തിരി മെസ്സേജുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഒത്തിരി ലോകത്തിലെ സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള പല മേഖലകളിൽ അല്ലെങ്കിൽ സ്പോർട്സുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് വിജയിച്ചിട്ടുള്ള ഓരോ വ്യക്തികളുടെയും സക്സസ് സീക്രട്ട് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ അല്ലെങ്കിൽ എംപവറിൽ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നിന്നും വളരെ എക്സൈറ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒത്തിരി മെസ്സേജുകൾ കിട്ടിക്കാണുമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. കാര്യം ഇനി വരാൻ പോകുന്ന നമ്മുടെ 20 ദിവസം നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും ജീവിതത്തിൽ വളരെ വലിയ മാറ്റം ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന അല്ലെങ്കിൽ മാറ്റം ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്ന ഓഗസ്റ്റ് 14-ാം തീയതി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും ഹൃദയ തുടുപ്പായി മാറിയിട്ടുണ്ടെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ ഓരോ കോശങ്ങളും കിടന്ന് ആ കാണുന്ന തരത്തില് അലമുറയിട്ട് കരയുന്നുണ്ടാവും അല്ലെ. സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ ഇന്ന് കണ്ട വീഡിയോയിലുള്ള ഓരോ വാക്കുകളും നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് ആഴത്തിലേക്ക് പതിച്ചു എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. ഐ ആം ദ ഗ്രേറ്റസ്റ്റ്, ഐ ആം ദ ചാമ്പ്യൻ. സോ ഐ ആം ദ ഓൾ ടൈം ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് എന്ന് മുഹമ്മദ് അലി പറയുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ ഉള്ളിലായിരിക്കും ആ ഒരു കത്തുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ തീ കത്തുന്നത് നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെ ഉള്ളിലാണെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. സോ നിങ്ങൾ ഏവരെയും ഒരിക്കൽ കൂടി എംപവറിലെ മറ്റൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് വെൽക്കം ചെയ്യുന്നു. സോ ഇന്നത്തെ എംപവർ നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും അറിയുന്നത് പോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും വിജയത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുന്നതിന് നമുക്ക് വേണ്ട എന്തൂസിയാസം അല്ലെങ്കിൽ എന്തൂസിയാസം എന്തുമാത്രം നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും വിജയത്തിൽ സ്വാധീനിക്കും എന്നുള്ളത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ വീഡിയോ കണ്ടതിനേക്കാളും കൂടുതലായിട്ടൊന്നും പറയാനില്ല എങ്കിൽ പോലും പിന്നെ അതിനകത്തുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാനായിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നു. സോ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്ക് അറിയാം, നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ഈ ഒരു ബിസിനസ്സിനകത്തേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഓരോരുത്തർ ബിസിനസ്സിനകത്തേക്ക് കടന്നു വരുന്ന സമയത്ത് ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഒരുപക്ഷെ അറിഞ്ഞിട്ടായിരിക്കില്ല നമ്മൾ ബിസിനസ്സിനകത്തേക്ക് കടന്നു വന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ എന്തൂസിയാസം എന്ന് പറയുന്ന സാധനം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ആവശ്യമുള്ളതാണോ, അല്ലെങ്കിൽ അതിന് ഇത്രത്തോളം പ്രാധാന്യമുണ്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു എന്തൂസിയാസം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ സ്വാധീനം ചെലുത്തുമോ തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് പിന്നെ ഒരുപക്ഷെ അറിവുണ്ടാവാം അല്ലെങ്കിൽ അറിവുണ്ടാകാതിരിക്കാം. എങ്കിലും എന്തൂസിയാസം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ വിജയത്തിന്റെ ഏറ്റവും അത്യാവശ്യമായ ഘടകമാണ് എന്നുള്ളത് ഇന്നത്തെ എംപവറിൽ നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ബോധ്യപ്പെടുന്നുണ്ടാവും. ദ റിയൽ സീക്രട്ട് ഓഫ് സക്സസ് ഈസ് എന്തൂസിയാസം. നമ്മുടെ പിന്നെ സക്സസിന്റെ ശരിക്കുമുള്ള സീക്രട്ട് ആരെങ്കിലും ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് എന്തൂസിയാസം എന്ന് തന്നെ പറയേണ്ടി വരും. എന്താണ് എന്തൂസിയാസം? ഇതൊരു ആക്ച്വലി നമ്മുടെ വിക്കിപീഡിയയിൽ കയറി എന്താണ് എന്തൂസിയാസം എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ അതിനകത്ത് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. സോ എന്തൂസിയാസം എന്ന് പറയുന്നതിനകത്തുള്ള മീനിങ് പറയുന്നത് ദ ഗോഡ് വിത്തിൻ യു എന്നുള്ളതാണ്. ദൈവം നിന്റെ ഉള്ളിൽ എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. സോ ദൈവം നിന്റെ ഉള്ളിൽ കുടികൊള്ളുന്ന സമയത്ത് നിന്റെ മനസ്സും ശരീരവും ആത്മാവും എല്ലാം തന്നെ അതിശക്തമായിട്ട് ജ്വലിക്കുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് മാറുന്നു. നമുക്കറിയാം, ദൈവത്തെ കാണാനായിട്ട് പോകുന്ന ആൾക്കാരുടെ സ്റ്റോറീസിലെല്ലാം തന്നെ പറയുന്നത് ദൈവത്തിനെ കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല, വളരെ വലിയൊരു പ്രകാശം മാത്രമേ കാണുന്നുള്ളൂ എന്നാണ് പറയുന്നത്. സോ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു പ്രകാശം നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിലേക്ക് ജ്വലിക്കും. അത് ഏത് സമയത്താണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ആ ഒരു ചെയ്യുന്ന കാര്യത്തിൽ അതിശക്തമായ രീതിയിൽ പാഷനോടുകൂടി ഇറങ്ങിത്തിരിക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിലും ആ പ്രകാശം ജ്വലിക്കുന്നുണ്ടാവും. അതാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞ ദ റിയൽ എന്തൂസിയാസം. സോ അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ സക്സസിന്റെ ഏറ്റവും ഒരു കീ അല്ലെങ്കിൽ സക്സസിലേക്ക് നമുക്ക് എത്തിച്ചേരണമെങ്കിൽ അതിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട താക്കോൽ എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റൊന്നുമല്ല, അത് എന്തൂസിയാസം തന്നെയാണ്. നമുക്ക് അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു എന്തൂസിയാസം നമുക്ക് ഉണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും ക്രിട്ടിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം.
സോ enthusiasm is one of the most powerful engines of success. വിജയത്തിന്റെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ എൻജിൻ ആണ് ഏത് enthusiasm എന്ന് പറയുന്നത്. when you do a thing, നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും കാര്യം ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ do it with all your might. നിങ്ങളുടെ സർവ്വതും നിങ്ങൾ തന്നെ അതിനകത്തേക്ക് അർപ്പിക്കുക എന്ന് പറയും. അതിനകത്തേക്ക് 100% ഏത് സമയത്ത് നമുക്ക് അർപ്പിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു, ആ സമയത്താണ് റിയൽ enthusiasm നമ്മളിൽ ഉണ്ടെന്ന് നമുക്ക് തന്നെ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു. വിൻസ്റ്റൺ ചർച്ചിലിനെ പോലുള്ള പ്രശസ്തരായിട്ടുള്ള വ്യക്തികൾ പറയുന്നു, സക്സസ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് ഗോയിങ് ഫ്രം ഫെയിലിയർ ടു ഫെയിലിയർ. ഒരുപക്ഷെ വിജയത്തിലേക്ക് എത്തുന്നതിന് മുമ്പ് നിരവധി പരാജയങ്ങൾ ഏറ്റുവാങ്ങേണ്ടി വന്നേക്കാം. ആ പരാജയങ്ങളൊക്കെ വരുന്ന സമയത്ത് പോലും നമ്മുടെ enthusiasm നഷ്ടപ്പെടാതെ, വിത്തൗട്ട് ലൂസ് ഓഫ് യുവർ enthusiasm, നിങ്ങളുടെ enthusiasm നഷ്ടപ്പെടാതെ പിടിച്ചു നിർത്തുക എന്നുള്ളതാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ സക്സസിലേക്ക് നിങ്ങളെ എത്തിക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ സക്സസിലേക്ക് നിങ്ങൾ എത്തിപ്പെടുന്നത് ആ ഒരു മൊമെന്റിലാണ് എന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത്. സോ enthusiasmവും പാഷനും, നിങ്ങൾ എന്തിനാണോ നിങ്ങൾ പാഷനായിട്ട് മാറുന്നത്, നിങ്ങൾക്ക് ഈ ബിസിനസ് ഒരു പാഷനാണോ, നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ബിസിനസ്സിലൂടെ നിങ്ങളുടെ ഡ്രീംസ് അച്ചീവ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പാഷൻ ആണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അതിനകത്ത് വേണ്ട ഒരേ ഒരു മിശ്രിതം എന്ന് പറയുന്നത് enthusiasmവും പാഷന്റെയും കൊണ്ട് ഒരു കോമ്പിനേഷൻ ആയിരിക്കും നിങ്ങളെ ഒരു വിജയത്തിലേക്ക് നിങ്ങളെ കൊണ്ട് എത്തിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത്. സോ പാഷൻ ഫോർ സക്സസ്, നമ്മളെ വിജയിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നാണ് പാഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ അതിനകത്ത് ഇൻവോൾവ് ആവുക, അതിനകത്തേക്ക് 100% അതിനകത്ത് അലിഞ്ഞു ചേരുക, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നദി പോലെ ഒഴുകി പോകുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് നമുക്ക് നമ്മുടെ സ്വപ്നമായിട്ടും നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ബിസിനസ്സുമായിട്ടും നമുക്ക് ഒരുപോലെ ഒഴുകി പോകാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വി ക്യാൻ ക്രിയേറ്റ് മിറക്കിൾസ്, മൈ ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ്. സോ ഇവിടെ നമ്മുടെ മുന്നിലുള്ള ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഇന്ന് ഈ സമയത്ത് നമ്മുടെ തിളങ്ങി നിൽക്കുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ്, നമുക്കറിയാം, നമ്മുടെ ആയുഷ് സക്സസ് മീറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഈ ആയുഷ് സക്സസ് മീറ്റ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ എന്തുമാത്രം സ്വാധീനം ചെലുത്തും, നിങ്ങളുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും ജീവിതത്തിൽ നിങ്ങളുടെ ഇനിയുള്ള അങ്ങോട്ടേക്കുള്ള യാത്രയിൽ എന്തുമാത്രം സ്വാധീനമായിരിക്കും ചെലുത്താനായിട്ട് പോകുന്നത്. ഓഗസ്റ്റ് 14 തീയതിക്ക് അത്രമാത്രം പ്രാധാന്യമുണ്ടോ എന്നുള്ളതൊക്കെ നമ്മൾ സ്വയം ആലോചിക്കുക, നമ്മൾ തന്നെ അത് വിലയിരുത്തി കഴിഞ്ഞു എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. ഓഗസ്റ്റ് 14 തീയതി കഴിഞ്ഞ് ഓഗസ്റ്റ് 15 ഇന്ത്യക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടുന്ന 75ാമത്തെ വർഷം ആണെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. സോ ആ ഒരു ടൈമിൽ നമ്മളുടെ ആ ഒരു സക്സസ്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഒരു കൺട്രിയുടെ സക്സസ് സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്ന മൊമെന്റിൽ എന്തുകൊണ്ട് ഓഗസ്റ്റ് 14 തീയതി നമുക്ക് നമ്മളുടെ ഇൻഡിപെൻഡൻസിന്റെ, നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും സക്സസ് നമുക്ക് സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യാം. ഫിനാൻഷ്യൽ സക്സസ് അല്ലെങ്കിൽ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻഡിപെൻഡൻസിന്റെ ആ ഒരു ലെവലിലേക്ക് നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും മാറാൻ തക്ക രീതിയിലുള്ള ഒരു ദിവസമായിട്ടാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത്. സോ ആ ഒരു ദിവസം നമുക്ക് ആ ഒരു ലെവലിലേക്ക് എത്തിച്ചേരണമെങ്കിൽ ഏത് തരത്തിലുള്ള ഒരു മൈൻഡ് സെറ്റ് വേണം എന്നുള്ളത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞ തരത്തിലുള്ള ഒരു 100% ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള 100% അങ്ങോട്ട് അർപ്പിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരു യാത്രയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ആ രീതിയിലുള്ള ഒരു വർക്കായിരിക്കും നമ്മൾ ആ ലെവലിലേക്കുള്ള സക്സസിലേക്ക് നമ്മളെ കൊണ്ട് എത്തിക്കാനായിട്ട് പോകും. നിങ്ങൾ ആ വീഡിയോക്കകത്ത് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കുറച്ചു മുമ്പ് കണ്ട വീഡിയോക്കകത്ത് അർണോൾഡ് എന്ന് പറയുന്ന അദ്ദേഹം പറയുന്ന ഒരു വാക്കുണ്ട്, ഏറ്റവും കൂടുതൽ സക്സസ് എപ്പോഴാണ് വരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സേഫ്റ്റി നെറ്റ് ഇല്ലാണ്ട് ഒരാൾ ഇറങ്ങി പ്രവർത്തിക്കുന്ന സമയത്താണ് അവന്റെ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് പെർഫോമൻസ് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. സോ നമുക്കൊരു പക്ഷെ നമുക്ക് കൊച്ചു സേഫ്റ്റി നെറ്റുകൾ നമ്മൾ അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ നമുക്കൊരു ജോലി ഉണ്ടാവും, നമുക്ക് അത്യാവശ്യം വരുമാനം കിട്ടാവുന്ന എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കൊച്ചു സോഴ്സുകൾ ഉണ്ടാവും. നമ്മൾ അതിനെ അതുപോലെ തന്നെ നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ആ സേഫ്റ്റി നെറ്റ് നിർത്തിക്കൊണ്ട് നമ്മൾ പെർഫോം ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ ഇറങ്ങിത്തിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു പക്ഷെ നമുക്ക് അതിനകത്ത് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല, പെർഫോം ചെയ്യാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കൊരു പക്ഷെ നമ്മൾ ആ സേഫ്റ്റി നെറ്റിലേക്ക് ആയിരിക്കും നമ്മുടെ മുഴുവൻ ശ്രദ്ധയും എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനം. സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വരുന്ന 20 ദിവസം ഞാൻ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്, നിങ്ങൾ ബിസിനസ് ആയിരിക്കാം, ജോലി ആയിരിക്കാം, എന്ത് തന്നെയാണ്, അത് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഇത്രയും ദിവസത്തേക്ക് മാറ്റിവെച്ച് ഇറങ്ങിത്തിരിക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ 100% ഡെഡിക്കേഷനോടുകൂടി നിങ്ങൾക്ക് ഇറങ്ങിത്തിരിക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ ഓഗസ്റ്റ് 14 തീയതി എന്ന് പറയുന്ന ദിവസം നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലും അത്ഭുതങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ അത്ഭുതങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയമില്ല. അതിന് എന്തുമാത്രം ടിക്കറ്റ് നമുക്ക് നമ്മുടെ ടീമിലേക്ക് നമുക്ക് കളക്ട് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് സാധിച്ചു എന്നുള്ളത് നോക്കുക. സോ അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ കാണുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു അച്ചീവറായിട്ട് ഈ ഐസ് ഐക്കൺ അവാർഡ്, അല്ലെങ്കിൽ ഐസ് ഐക്കൺ സ്റ്റാർ അവാർഡ് വാങ്ങുന്ന വ്യക്തിയായിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഐസ് ഐക്കൺ സ്റ്റാർ ടീം അവാർഡ് വാങ്ങുന്ന ടീമായിട്ട് നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും നമുക്ക് മാറുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ ടീമിൽ നിന്നും എത്ര ആൾക്കാരെ നമുക്ക് ഈ കാണുന്ന അച്ചീവ്മെന്റിലേക്ക് നമുക്ക് എത്തിക്കാൻ സാധിക്കും. നമ്മുടെ ഫ്യൂച്ചർ ചെയർമാൻ വരുന്ന ഈ ഒരു ഫംഗ്ഷനിൽ നമുക്ക് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കയ്യിൽ നിന്നും നമ്മുടെ ടീമിലുള്ള എത്ര ആൾക്കാർക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള അവാർഡുകൾ നമുക്ക് വാങ്ങിക്കൊടുക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുന്നു. ആസ് എ ടീം ലീഡർ എന്ന് പറഞ്ഞ ലെവലിൽ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ടീമിനോടുള്ള കമ്മിറ്റ്മെന്റ് എന്താണ്, നിങ്ങൾക്ക്
നിങ്ങളുടെ ടീമിന്റെ ആ ഒരു റോൾ എടുക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ടീമിന്റെ ലീഡ് എടുക്കുന്ന വ്യക്തി എന്നുള്ള ലെവലിൽ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ടീമിനോടുള്ള കമ്മിറ്റ്മെന്റ് എന്താണ്? ഈ കാണുന്ന സക്സസ് മീറ്റിലെ പിന്നെ ടീം ആയുസിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ സക്സസ് വരിയുടെ ടീം ആയുസ് എന്ന് പറയുന്ന ടീം പെർഫോം ചെയ്യുന്ന ഈ ഒരു മീറ്റിൽ നിങ്ങളുടെ ടീമാവുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ ടീം ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. ആ ടീമിന്റെ ലീഡ് എടുക്കുന്ന വ്യക്തി എന്നുള്ള ലെവലിൽ നിങ്ങളുടെ ടീമിന്റെ ഗോൾ എന്താണ്? നിങ്ങളുടെ ടീമിൽ എത്ര ആൾക്കാരെ സക്സസ്ഫുൾ ആക്കി നിങ്ങൾ പോകുന്നു? എത്ര പുതിയ TCകൾ നിങ്ങൾ ക്വാളിഫൈ ചെയ്യാൻ പോകുന്നു? എത്ര പുതിയ ATCമാർ വരുന്നു? എത്ര പുതിയ DTCമാർ നിങ്ങൾ ക്വാളിഫൈ ചെയ്യുന്നു? സോ അത്തരത്തിൽ നിങ്ങളുടെ ടീം അല്ലെങ്കിൽ പുതിയ ബെറിയ സ്റ്റാറുകൾ, ഐസ് ഐക്കൺസ്, എത്ര ആൾക്കാർ നിങ്ങൾക്ക് ക്വാളിഫൈ ചെയ്യിക്കാൻ സാധിക്കുന്നു? അങ്ങനെ ഒരു ലിസ്റ്റ് എഴുതി നിങ്ങൾ പ്രവർത്തിച്ചു തുടങ്ങിയോ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ സ്വയം ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കാം. നിങ്ങളുടെ ടീം നിങ്ങളെന്ന് പറയുന്ന ലീഡറിനെ വിശ്വസിച്ച് ഇറങ്ങി തിരിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ടീമാണ്. സോ ആ ടീമിനെ ലീഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു കപ്പാസിറ്റി ഉള്ള വ്യക്തികളാണ് നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും തന്നെ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ടീം ആഴ്ചയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പെർഫോം ചെയ്യുന്ന ഒരു ടീമായിട്ട് ഞങ്ങൾ മാറും, ഞങ്ങളുടെ ടീം മാറും, ഞങ്ങളുടെ ടീമിൽ ഇന്ന ആൾക്കാർ ഞാൻ അച്ചീവറായിട്ട് കയറ്റും എന്നുള്ള ലെവലിലേക്കുള്ള ഒരു വാശി ഈ ഒരു സമയത്ത് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തേ പറ്റും മൈ ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ്. സോ ഇത്തരത്തില് നിങ്ങളുടെ ടീമിലുള്ള ഓരോ ആൾക്കാർക്ക് അച്ചീവ്മെന്റ് വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കുന്ന ഒരു ക്യാപ്റ്റൻ ധോണിയെ പോലെ, ഒരു വിരാട് കോഹ്ലിയെ പോലെ വരുന്ന ഒരു ക്യാപ്റ്റനായിട്ട് നിങ്ങളുടെ ടീമിന്റെ ഒരു തിളങ്ങുന്ന ഒരു ഐക്കണായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മാറാനായിട്ടുള്ള ഒരു ചാൻസ് ആണ്. നിങ്ങൾക്ക് തിളങ്ങാനുള്ള, നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഹീറോ ആയിട്ട് മാറാനുള്ള ഒരു അവസരവും കൂടിയായിട്ട് ഞാൻ പറയുന്നു ഓഗസ്റ്റ് 14-ാം തീയതി നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും എടുക്കുക എന്നാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. സോ നമ്മളിപ്പോ നിൽക്കുന്ന ഈ ഒരു വീക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ മാസത്തെ അവസാനമാണ്. സോ അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ കലണ്ടർ മന്തിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ കലണ്ടർ മന്ത് മീൻസ് മൈ ലൈഫിന്റെ കലണ്ടർ മന്തിന്റെ ലാസ്റ്റ് വീക്കാണ്. സോ ഈ കാണുന്ന ലാസ്റ്റ് വീക്കില് നമ്മുടെ ടീമിൽ എത്ര ആൾക്കാരെ നമുക്ക് PB അച്ചീവേഴ്സ് ആക്കി നമുക്ക് മാറ്റാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിച്ചു എന്നുള്ളത് നമ്മളൊന്ന് ആലോചിച്ചു. സോ അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എത്ര PB അച്ചീവേഴ്സ് നമ്മുടെ ടീമിൽ ഉണ്ടാകും എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക, അത് പിന്നെ സെലക്ട് ചെയ്യുക. അവരാരൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് കൃത്യമായിട്ട് നിങ്ങൾ ചെക്ക് ചെയ്യുക. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഓഗസ്റ്റ് 14-ാം തീയതിയുള്ള ടിക്കറ്റ് സെയിൽസ് എന്തുമാത്രം നിങ്ങൾക്ക് പുരോഗമിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് സാധിച്ചു. നിങ്ങൾ ഈ ബിസിനസ്സിനകത്ത് ഒരു പുതിയൊരു വ്യക്തിയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ പറയുന്നത് മൈ ഡിയർ ഫ്രണ്ട്, മിനിമം നിങ്ങൾ 50 to 100 നമ്പർ ആൾക്കാരെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ ടീമിലുള്ള പുതിയ ആൾക്കാർ വഴി നിങ്ങൾ ഈ ഒരു ഫംഗ്ഷനിൽ കയറ്റിയില്ലെങ്കിൽ ഈ ഫംഗ്ഷൻ അദ്ദേഹത്തിന് ഏറ്റവും വലിയൊരു മിസ്സിംഗ് ആയിരുന്നു. അത് നിങ്ങൾ വാ തുറന്ന് നിങ്ങളുടെ ടീമിലുള്ള ഓരോ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടർമാരോടും പറഞ്ഞില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തോട് കാണിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ക്രൂരതയായിരിക്കും എന്ന കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയവും. സോ അത്രത്തോളം ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് പുതുതായിട്ട് വരുന്ന ഓരോ വ്യക്തികളിലൂടെയും അവരിലൂടെ ഒരു 50 to 100 നമ്പർ ആൾക്കാർ ഈ ഫംഗ്ഷനിലേക്ക് എത്തുന്നു എന്നുള്ളത് ഉറപ്പാക്കുക എന്നുള്ളത് ഇറ്റ്സ് യുവർ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി മൈ ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ്. അത്തരത്തിൽ നിങ്ങളുടെ ടീമിൽ ഒരു പുതിയ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടറുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരെ ഈ ഒരു സമയത്ത് അവരെ അറിയിക്കാനുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു എംപവർ കഴിഞ്ഞ സമയത്ത് തന്നെ അവരുടെ കൂടെ ഇറങ്ങി നിന്ന് ലിസ്റ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് അവരുടെ കൂടെ നിന്ന് സെയിൽസിലേക്ക് നിങ്ങൾ മൂവ് ചെയ്യാൻ മൈ ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ്. ഈ വരുന്ന ഒരു 10 ദിവസം ഏറ്റവും ക്രിട്ടിക്കലാണ്. എന്തുകൊണ്ടാണ് അത്രത്തോളം ക്രിട്ടിക്കൽ ആവുന്നത് എന്ന് പറയാൻ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ 10 ദിവസം കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ടീമിലേക്കുള്ള ടിക്കറ്റ് മുഴുവൻ നിങ്ങൾക്ക് സെയിൽ ചെയ്ത് തീർക്കാൻ സാധിച്ചാൽ ബാക്കിയുള്ള സമയം കൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ ടീമിലെ ഓരോ ആൾക്കാരുടെ നേരത്തെ ആദ്യം പറഞ്ഞതുപോലുള്ള അച്ചീവ്മെന്റ്സ് നിങ്ങൾക്ക് പിടിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അവരുടെ കൂടെ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് വർക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. അവരുടെ അച്ചീവ്മെന്റ്സ് നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഈ ഫംഗ്ഷനിൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു റിയൽ ഹീറോ ആയിട്ട് നിങ്ങളുടെ ടീം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ടീമിലുള്ള ഓരോ വ്യക്തികളെ നിങ്ങൾക്ക് മാറ്റാൻ പറ്റുന്ന ഒരു വലിയൊരു അവസരവും കൂടെയാണ് ഈ ഒരു സമയം എന്ന് പറയുന്നത്. നെവർ എവർ വെയിറ്റ് ഫോർ എനിബഡി മൈ ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ്. നെവർ എവർ വെയിറ്റ് ഫോർ എനിത്തിങ്. ഒന്നിനും വേണ്ടിയിട്ട് ദയവായിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്യാതിരിക്കുക. ഇറങ്ങിത്തിരിക്കുക. നിങ്ങളുടെ ടീമിലുള്ള ഈ പറയുന്ന ടിക്കറ്റ് സെയിൽസിലേക്ക് എത്ര ആൾക്കാരെ നിങ്ങൾക്ക് കൂട്ടാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു. ഒപ്പം തന്നെ നമുക്ക് PB അച്ചീവ്മെന്റിലേക്ക് നമുക്ക് എത്ര ആൾക്കാരെ നമുക്ക് എത്തിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും. സോ ആ കാണുന്ന രീതി നമ്മുടെ ടീമിലുള്ള ഓരോ ആൾക്കാരും PB അച്ചീവ്മെന്റിലേക്ക് എത്തിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടർ ആണെങ്കിൽ മിനിമം അദ്ദേഹത്തിന് നമുക്ക് ഒരു 18,000 to 20,000 rupees കമ്പനിയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് വാങ്ങിക്കൊടുക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും എക്സൈറ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള പാർട്ട്. ഒരു TC ലീഡർ ആണെങ്കിൽ മിനിമം ഒരു 30,000 മുകളിൽ ഒരു PB അച്ചീവ്മെന്റ് ഫോക്കസ് ചെയ്ത് പോയാൽ അദ്ദേഹത്തിന് സമ്പാദിക്കാൻ സാധിക്കും. ഒരു ATC ആണെങ്കിലോ അദ്ദേഹത്തിന് ഏകദേശം ഒരു 45,000 അടുപ്പിച്ചുള്ള ഇൻകത്തിലേക്ക് എത്താൻ സാധിക്കും. ഒരു ZTC ആണെങ്കിലോ ഏകദേശം ഒരു 60,000 രൂപ അടുപ്പിച്ച് വരുമാനത്തിലേക്ക് എത്താൻ സാധിക്കും. ഒരു STC ആണെങ്കിലോ മിനിമം ഒരു 95,000 rupees അടുപ്പിച്ച് PB അച്ചീവ്മെന്റ് ഫോക്കസ് ചെയ്ത് തന്നെ പോയാൽ നിങ്ങളുടെ വരുമാനം ആ ലെവലിലേക്ക് എത്താൻ നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കും. മൈ ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ്, ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക. PB അച്ചീവ്മെന്റ് അത്രത്തോളം ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. അത് നിങ്ങളുടെ ടീമിലെ ഓരോ ആൾക്കാരെയും കൊണ്ട് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യിപ്പിച്ചെടുക്കുക. പ്രാക്ടീസ്. അങ്ങനെയാണ് ഒരു ടീം ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ആയിട്ട് മാറാൻ പോകുന്നത്. നിങ്ങൾ കണ്ട ഓരോ ടീം അച്ചീവ്മെന്റ്സും ഓരോ പ്ലേയേഴ്സും പറയുന്ന ആ വീഡിയോ നിങ്ങൾ കണ്ടപ്പോൾ മനസ്സിലുണ്ട് അവർ എന്തുമാത്രം ഡെഡിക്കേഷൻ ആണ് അവരുടെ ആ പാഷന് വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അവർ ഫോക്കസ് ചെയ്ത് ഡ്രീമിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇടുന്നതെന്നുള്ള കാര്യം നമ്മളൊന്ന് ആലോചിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ ലൈഫിൽ കിട്ടിയിട്ടുള്ള ഏറ്റവും വലിയ ഒരു അനുഗ്രഹമാണ് ഈ ഒരു ബിസിനസ്. അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ എന്തുമാത്രം നമ്മൾ ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇറങ്ങിത്തിരിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിച്ചു എന്നുള്ള കാര്യം നമ്മളൊന്ന് ആലോചിച്ചു. ദ കീ ടു സക്സസ് ഇസ് ടു ഫോക്കസ് ഓൺ ഗോൾസ്. നമ്മൾ പലപ്പോഴും തടസ്സങ്ങളാണ് നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അയ്യോ ആ തടസ്സമുണ്ട്, ഈ തടസ്സമുണ്ട്, എനിക്ക് ഇറങ്ങാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. സോ നമ്മുടെ ഗോളുകളിലെല്ലാം നമ്മുടെ ഫോക്കസ് എല്ലാം തന്നെ തടസ്സങ്ങളിലാണ്. നിങ്ങൾ ഇപ്പോഴും തടസ്സങ്ങളിൽ ഉടക്കി നിൽക്കുകയാണ്.
അതോ നിങ്ങൾ ഇറങ്ങിത്തിരിക്കാനായിട്ട് നിങ്ങൾ റെഡി ആയിട്ട് നിൽക്കുകയാണ്? ഇതൊരു ചലഞ്ചായിട്ട് ഏറ്റെടുക്കാൻ വേണ്ടി ഫ്രണ്ട്സ്, ഈ ഒരു സമയത്ത് ഇറങ്ങിത്തിരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ശക്തമായ രീതിയിലേക്ക് ഇറങ്ങിത്തിരിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ടീം നിങ്ങളോടൊപ്പം ഉണ്ട്. സോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ടീം വർക്ക് ഈസ് അവർ സ്ട്രെങ്ത്. നമ്മുടെ സ്ട്രെങ്ത് ആണ് ഒരു ടീം വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത്. ഒരുമിച്ച് നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? കൂടുതൽ എല്ലാ ആൾക്കാർക്കും ഒരുമിച്ച് നിന്നാൽ വളരെ കൂടുതൽ നമുക്ക് നേടാനായിട്ട് സാധിക്കും. ദ ബെസ്റ്റ് എവർ ടീം, ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടീമാണ് നമ്മൾ എന്നുള്ള ലെവലിലേക്ക് നിങ്ങളുടെ ടീമിനെ നിങ്ങൾക്ക് സ്വാധീനം ചെലുത്തിക്കൊണ്ട് അവരിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ആഴത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങിച്ചെല്ലാൻ സാധിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിരവധി ആൾക്കാരുടെ സക്സസ് നമുക്ക് സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇടമായിട്ട് നമുക്ക് മാറാം. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ വരുന്ന ബുധനാഴ്ച നിങ്ങളുടെ ടീമിലുള്ള പുതിയ അച്ചീവ്മെന്റ്സിലേക്ക് എത്താനായിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ആൾക്കാർ, അവർക്ക് നമ്മുടെ ഗ്രേറ്റ് അപ്ലൈൻ, നമ്മുടെ ഫൗണ്ടർ ലീഡറുമായിട്ട് 2 മണിക്കൂർ സംവദിക്കാനുള്ള ഒരു വളരെ വലിയൊരു അവസരം നമ്മൾ ഒരുക്കുന്നുണ്ട്. സോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ടീമിലെ പുതിയ അച്ചീവ്മെന്റിലേക്ക് എത്താൻ പോകുന്ന ആൾക്കാരുമായിട്ട് ഈ വരുന്ന ബുധനാഴ്ച കാലത്ത് ഷാർപ്പ് 9 മണിക്ക് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ. ഒരു 8:30 8:45 തന്നെ അവിടെ എത്തിച്ചേരുന്നു എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ ദയവായി ഉറപ്പാക്കുക. നമുക്ക് 9 മണിക്ക് തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞ ശേഷം നമുക്ക് ഒത്തിരി ആക്ടിവിറ്റീസ് ഉള്ളതാണ്. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് 2 hours അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ അപ്ലൈൻ ഫൗണ്ടർ ലീഡർ സമയം തരാനായിട്ട് അദ്ദേഹം ഉദ്ദേശിക്കുന്നു. സോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ടീമിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്ന ലീഡേഴ്സിന്, നമ്മുടെ ടീമിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്ന നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഫംഗ്ഷനിൽ അച്ചീവറായിട്ട് എത്താൻ വേണ്ടി പ്ലാൻ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരെല്ലാം തന്നെ കൊണ്ടവിടെ ഇരുത്തുക വേണ്ടി അവരിലൂടെ എങ്ങനെ ഒരു എക്സ്പ്ലോഷനിലേക്ക് എത്താനായിട്ട് സാധിക്കും. നമുക്ക് സമയമില്ല. സോ ഈ ഒരു ഇതിന്റെ പ്രാധാന്യം നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക? ആസ് എ ടീം എന്നുള്ള ലെവലിൽ അതിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും എടുക്കുക. സോ അങ്ങനെ നമുക്ക് എടുക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചാൽ വരാൻ പോകുന്ന ഓഗസ്റ്റ് 14-ാം തീയതി സക്സസ് സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്ന, ഏറ്റവും കൂടുതൽ സക്സസുകൾ സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ടീമായിട്ട് നിങ്ങളുടെ ടീമിനെ നിങ്ങൾക്ക് മാറ്റാനായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കണം. അതാണ് ഒരു ലീഡറുടെ ഒരു കഴിവ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതാണ് ഒരു ഹീറോയിസം. മൈ ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ്, ആസ് എ ലീഡർ എന്നുള്ള ലെവലിൽ നിങ്ങളുടെ ഹീറോയിസം എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ ടീമിൽ നിന്നും ഏറ്റവും കൂടുതൽ സക്സസ് സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ടീമായിട്ട് കാണിച്ചു കൊടുത്തുകൊണ്ട് ആയിരിക്കണം നിങ്ങളുടെ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു സക്സസ് നിങ്ങളുടെ സക്സസ് നിങ്ങൾ ഷോ ചെയ്യേണ്ടത്. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഒരു ഒറ്റ മൈൻഡ് സെറ്റിലേക്ക് മാറുക. യെസ് ഐ ക്യാൻ, ഐ വിൽ, വാച്ച് മീ, എന്നെ നോക്കിയോളൂ, ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. ആരെ കാണിച്ചു തരാം? നിങ്ങളെ തന്നെ കാണിച്ചു കൊടുക്കും നിങ്ങളുടെ സക്സസ്. ഇന്നത്തെ നിങ്ങളെ കൊണ്ട് ബീറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് നോക്കും. ഇന്നത്തെ നിങ്ങളുടെ സക്സസിനെ ഇന്നത്തെ സക്സസ് കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യുക? ഓവർകം ചെയ്ത് അതിനെ ബീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നോക്കും. അതാകണം നിങ്ങളുടെ ശരിയായിട്ടുള്ള ഒരു ഫോക്കസ്. യെസ് ഐ ക്യാൻ, ഐ വിൽ, വാച്ച് മീ, എന്നെ നോക്കൂ, എന്നെ കൗണ്ട് ചെയ്തോളൂ എന്ന് പറയുന്ന രീതിയിലേക്കുള്ള ഒരു വ്യക്തിയായിട്ട്, ലീഡറായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക? ശക്തമായിട്ട് മാറും. ഇവിടെ നടക്കുന്ന ഫൈറ്റ്, ഇറ്റ് ഈസ് യു വേഴ്സസ് യു. നിങ്ങളും തമ്മിലൊരു ഫൈറ്റ് നടക്കുന്ന നിങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി ഈ കാണുന്ന സമൂഹത്തില്, നിങ്ങളുടെ ഫാമിലിയില് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിയായിട്ട് മാറാനുള്ള ഒരു അവസരം, നിങ്ങളുടെ സക്സസ് പ്രൂവ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു അവസരം ഈ മൊമെന്റിൽ, ഈ ഓഗസ്റ്റ് 14-ാം തീയതി എന്ന് പറയുന്ന ദിവസം നിങ്ങളുടെ ടീമിൽ നിന്ന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആൾക്കാരെ പങ്കെടുപ്പിക്കുന്ന, സക്സസ് വരിയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആൾക്കാരെ പങ്കെടുപ്പിക്കുന്ന ഒരു ടീം എന്ന് പറയുന്ന ലെവലിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും മാറാനുള്ള ഒരു അവസരം, നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ സ്ട്രെങ്ത് പ്രൂവ് ചെയ്യാനുള്ള അവസരം, നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ കഴിവ് പ്രൂവ് ചെയ്യാനുള്ള അവസരം, ഒരു ലീഡർഷിപ്പ് നിങ്ങളുടെ ശരിയായ രീതിയിൽ കാണിച്ചു കൊടുക്കാനുള്ള ഒരു അവസരം, നിങ്ങളുടെ സക്സസ് വരിയിൽ നിങ്ങൾ എന്തുമാത്രം ഗ്രോ ചെയ്യാൻ പോകുന്നു എന്നുള്ള ലെവലിലേക്ക്, ഏത് തലത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഉയരാൻ സാധിക്കുമെന്നുള്ളത് മറ്റുള്ള ആൾക്കാരെ കാണിച്ചു കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു അവസരം. സോ ഇത് നിങ്ങളും തമ്മിലൊരു ഫൈറ്റാണ്. ഈ ഫൈറ്റിൽ നിങ്ങൾ വിജയിക്കുന്നു എന്നുള്ളത്, ഉറപ്പാക്കുക എന്നുള്ളത് നിങ്ങളുടെ മാത്രം ഉത്തരവാദിത്വം തന്നെയാണ്. സോ അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ന് ഈ നിമിഷം ഇതുവരെ നമുക്ക് ഒരു ശക്തമായ രീതിയിലുള്ള ഒരു തീരുമാനം എടുക്കാൻ സാധിക്കാതിരുന്ന ആരെങ്കിലും വ്യക്തികളുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ പറയുന്നത്, മൈ ഡിയർ ഫ്രണ്ട്, ഇത് അതിനുള്ള അവസരമായിട്ട് എടുക്കും. ഈ ഒരു സമയം ആ ഒരു ലെവലിലേക്ക് ഇറങ്ങിത്തിരിക്കുന്ന ഒരു വലിയൊരു അവസരമാക്കി എടുക്കും. ഈ ഒരു സമയത്ത് നമ്മളുടെ റിയൽ ആയിട്ടുള്ള നിങ്ങൾ എന്താണെന്നുള്ളത് സമൂഹത്തിനെ കാണിച്ചു കൊടുക്കണം. ഈ നിങ്ങളുടെ ടീമിനെ കാണിച്ചു കൊടുക്കണം. നിങ്ങളെ വിശ്വസിച്ച് നിങ്ങളോടൊപ്പം തന്നെ ബിസിനസിനകത്തെ കടന്നു വന്നിട്ടുള്ള ഓരോ ആൾക്കാരുടെ മുന്നിലും നിങ്ങളുടെ ലീഡർഷിപ്പ് കാണിച്ചു കൊടുക്കാനുള്ള ഒരു അവസരമായിട്ട് ഇതിനെ എടുക്കുക, മൈ ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ്. സോ നമ്മുടെ ടീമിലെ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള, ഏറ്റവും ഫാസ്റ്റസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഗ്രോ ചെയ്യുന്ന ഒരു സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ലീഡറായിട്ട് നിങ്ങൾ മാറാനുള്ള നിങ്ങൾക്കുള്ള അവസരമാണ് ഓഗസ്റ്റ് 14-ാം തീയതി. സോ ആ ഒരു ദിവസം, ആ ഒരു മൊമെന്റ് ഒരു കാരണവശാൽ മിസ്സാകില്ല എന്നുള്ളത് ഉറപ്പാക്കേണ്ടതും നിങ്ങളുടെ തന്നെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഉത്തരവാദിത്തമാണ്. ഡോണ്ട് വെയിറ്റ് ഫോർ എനിത്തിങ്, മൈ ഡിയർ ഫ്രണ്ട്, ഡോണ്ട് വെയിറ്റ് ഫോർ എനി ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി. ഇനി വരട്ടെ, ഇനിയും സമയമുണ്ടല്ലോ, ലാസ്റ്റ് ഒരാഴ്ചക്ക് കൊണ്ട് നമുക്ക് പിടിക്കാം. ഒന്നും സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നില്ല. ഇപ്പൊ ഈ നിമിഷം നിങ്ങൾ എടുക്കാൻ പോകുന്ന തീരുമാനമാണ് നിങ്ങൾ ആ ലെവലിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ പോകുന്നത്. ഇപ്പൊ തന്നെ ഓൾറെഡി നമ്മൾ ലേറ്റ് ആയി. നിങ്ങളുടെ ടിക്കറ്റ് മാക്സിമം ഈ വരുന്ന 2-3 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ മാക്സിമം നിങ്ങളുടെ ടീമിലേക്കുള്ള എത്ര ടിക്കറ്റ് ആണ് ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് ആ ലെവലിലേക്ക് എടുക്കും. നിങ്ങളുടെ ടീമിൽ ഞാൻ പറയുന്ന ഒരു മിനിമം ഒരു 4-5 പുതിയ ബ്രാൻഡ് ന്യൂ ടീസുമാര് ഉണ്ടാവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ കാണുന്ന ബ്രാൻഡ് ന്യൂ ടീസുമാര് വഴി എന്തുകൊണ്ട് മിനിമം ഒരു 50 പേര് വഴി അവരുടെ ആൾക്കാരുടെ കയറിക്കൂടാ? 50 പേരെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ 25 ഫാമിലി വരുന്നുണ്ട്. സോ അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത്രയും പേരെങ്കിലും കയറേണ്ട ഫംഗ്ഷനിൽ ഒരു ടി സി ആയിട്ട് ക്വാളിഫൈ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഒരു വ്യക്തിയുടെ ലെവലിൽ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എത്ര ടിക്കറ്റ് വേണ്ടി വരും? 5 ബ്രാൻഡ് ന്യൂ ടി സി വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ 250 ടിക്കറ്റ് വേണ്ടി വരും.
അത് അവസാന നിമിഷത്തിൽ കിടന്ന് ഓടിയിട്ട് കാര്യം ഉണ്ടാവില്ല. ആ സമയത്ത് അയ്യോ എനിക്ക് ഇത്ര പേരെ കയറ്റാനുണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ള ലെവലിലേക്ക് ലാസ്റ്റ് ടൈമിലുള്ള ഒരു ഹറിബറി ദയവ് ചെയ്ത് പിന്നെ ചെയ്യാതിരിക്കാൻ നോക്കുക. ഈ ഒരു മൊമെന്റിൽ ഈ ഒരു സമയത്ത് തീരുമാനിക്കുക, നെവർ ഡോണ്ട് വെയിറ്റ് ഫോർ എനി ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി. ഇനി എന്തെങ്കിലും അവസരം ഇനിയും വരും നോക്കിയിരിക്കല്ലേ, അതിനെ സൃഷ്ടിക്കുക. അതിനെ സൃഷ്ടിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയായിട്ട്, ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തിയായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മാറാനുള്ള ഒരു അവസരമാണ് ഈ ഒരു സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നത്. സ്റ്റേ ഹംഗ്രി മാൻ, സ്റ്റേ ഹംഗ്രി. ഈ ഒരു ലൈനിനെ പോലെ എല്ലാ സമയത്തും സക്സസിന്റെ ഒരു വിശപ്പ്, ഒരു ദാഹം നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടാവണം. നിങ്ങളുടെ ഓരോ പ്രവർത്തനത്തിലും, നിങ്ങൾ ഇറങ്ങിത്തിരിക്കുന്ന ഓരോ മേഖലയിലും, നിങ്ങൾ ഓരോ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടറെ കാണുന്ന സമയത്തും, ഓരോ മീറ്റിങ്ങിലും നിങ്ങൾ ഒരു ഫോളോ അപ്പിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ, ഒരു പ്ലാൻ കൊടുത്താൽ ആ സമയത്തെല്ലാം ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡ്, ഒരു ഹംഗ്രി, ഒരു വിശപ്പ്, ഒരു വിശന്ന് നിൽക്കുന്ന ഒരു ലൈനിന്റെ ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് കൂടി. എന്റെ ടീമിൽ നിന്ന് ഞാൻ 350 വരെ കയറ്റും എന്നുള്ള ലെവലിൽ ഒരു തീരുമാനമെടുത്ത് ഇറങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഒരു ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടർ, ആ 350 വരെ ഞാൻ കയറ്റിയിരിക്കും. 500 വരെ ഫോക്കസ് ചെയ്ത് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു ലീഡർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 500 പേരെ ഞാൻ കയറ്റിയിരിക്കും. ആ കാണുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു ലയന്റെ ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡിലേക്ക്, ഒരു ലയന്റെ ഒരു മൈൻഡ് സെറ്റിലേക്ക് പോകാനുള്ള സമയമാണ് മൈ ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് ഇനിയുള്ള സമയം എന്ന് പറയുന്നത്. ഒരു കാരണവശാലും മിസ്സാക്കാതിരിക്കുക. നിങ്ങളുടെ ടീമിൽ നിന്ന് എത്ര ആൾക്കാരെ നമുക്ക് നല്ല രീതിയിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ സാധിക്കും, അതാണ് നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയ ആ ഒരു എന്തൂസിയാസത്തിലേക്ക് മൈ ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് ഏറ്റവും ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ എത്തുക എന്നുള്ളതാണ്. സോ മൈ ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ്, എന്തൂസിയാസം മൂവ്സ് ദ വേൾഡ് മൈ ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ്. ഒരു എന്തൂസിയാസം ഉള്ള ഒരു വ്യക്തിക്ക് മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ, ഈ ലോകത്തെ തന്നെ മൂവ് ചെയ്യിക്കാൻ തന്നെ സാധിക്കും. അവനാണ് ഈ ലോകത്തെ മൂവ് ചെയ്യിക്കുന്നത്. സോ അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ കാണുന്ന ആ ഒരു എന്തൂസിയാസം നിങ്ങളെന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി വഴി, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളെന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തിയിലൂടെ ഈ കാണുന്ന സമൂഹത്തിൽ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ടീമിലെ ഒരു ശരിക്കും പറഞ്ഞ റോൾ മോഡലായിട്ട് മാറാനായിട്ട്, ഈ സമൂഹത്തിൽ തന്നെ നമ്പർ 1 ടീമായിട്ട് കാണിച്ചു കൊടുക്കാനായിട്ട്, നമ്പർ 1 ടീം എന്റെ ടീമാണ് എന്ന് കാണിച്ചു കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു അവസരമായിട്ട് ഈ ഓഗസ്റ്റ് 14 ഫംഗ്ഷനിലേക്ക് എടുക്കുക. അത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആൾക്കാരെ പങ്കെടുപ്പിക്കുന്നത് ബെസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ബെസ്റ്റ് എന്തൂസിയാസം ഉള്ള ഒരു കൂട്ടം, ഒരു 100 കണക്കിന് ലീഡേഴ്സ് ഉള്ള ഒരു ടീമായിട്ട് മാറാനുള്ള ഒരു അവസരമാണ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നത്. നിങ്ങളുടെ ടീമിലെ ഓരോ ആൾക്കാരുടെ ഉള്ളിലേക്ക് ഈ കാണുന്ന ആവേശം നിങ്ങൾക്ക് കുത്തിനിറയ്ക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു അവസരമായിരിക്കും ഓഗസ്റ്റ് 14 എന്ന് പറയുന്നത്. നിങ്ങളുടെ ലൈഫ് സെക്യൂർ ആക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു ദിവസമായിരിക്കും ഓഗസ്റ്റ് 14 മൈ ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ്. ഈ ഒരു ഓഗസ്റ്റ് 14 ഒരു പക്ഷേ ഈ ട്രെയിൻ കൈവിട്ടാൽ ഇനി അടുത്ത ട്രെയിൻ നമുക്ക് പിടിക്കാൻ സാധിക്കുമോ എന്ന് പോലും നമുക്ക് അറിയില്ല മൈ ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ്. ഇന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ്, അല്ലെങ്കിൽ നാളെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇന്ന് എങ്ങനെ നമുക്ക് പണിയെടുക്കാൻ സാധിക്കും? അവിടെയാണ് നിങ്ങളുടെ സക്സസ് നിങ്ങളുടെ അടുത്തേക്ക് വരാൻ പോകുന്നത്. നമ്മുടെ ഗ്രേറ്റ് മെന്റർ ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ഗ്രേറ്റ് റോയൽ ഡയമണ്ട് എപ്പോഴും പറയുന്ന ഒരു വാക്കാണ്, നാളെ ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇന്ന് നിങ്ങൾ പണിയെടുക്കാൻ തയ്യാറാകുന്ന സമയത്താണ് നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെ സക്സസ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് വരാൻ പോകുന്നത്. ഓഗസ്റ്റ് 14 തീയതി ദ ബെസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ബെസ്റ്റ് മൈലേജിൽ കണ്ടിട്ടുള്ളതിൽ വെച്ചിട്ട് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ആയിട്ട് സക്സസ് ബെറി അത് മാറ്റുന്നുണ്ടാവും. കമ്പനിയുടെ ഫ്യൂച്ചർ ചെയർമാൻ അടക്കം പങ്കെടുക്കുന്ന ഈ ഒരു ഫംഗ്ഷനിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ എന്തൂസിയാസം ഉള്ള, ഏറ്റവും കൂടുതൽ സക്സസ് സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ടീമായി മാറും. അതിൽ നിങ്ങളുടെ ടീമിന്റെ സ്ഥാനം എവിടെയാണെന്നുള്ളത് യു ഡിസൈഡ് മൈ ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ്. Take a strong decision, take a strong challenge. ഇതൊരു ചലഞ്ച് തന്നെ ഏറ്റെടുക്കുക, ഇറങ്ങിത്തിരിക്കുക. നമുക്ക് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടീമായിട്ട് നമുക്ക് മാറാം. നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും ചലഞ്ചസിന്, നമ്മുടെ മുന്നിലുള്ള ഓരോ തടസ്സങ്ങളെയും, ആ തടസ്സങ്ങളുടെ എല്ലാം തന്നെ ശവപ്പെട്ടിയിൽ അവസാനത്ത് ആണി അടിക്കുന്ന ഒരു ദിവസമായിട്ട് ഓഗസ്റ്റ് 14 നമുക്ക് മാറ്റാൻ സാധിക്കണം. ആ രീതിയിൽ നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും മാറാൻ സാധിക്കും. സോ വിഷിംഗ് യു ഓൾ ദ വെരി ബെസ്റ്റ് ലീഡേഴ്സ്. We can create miracles and we are